गुरु कृपा बिना नाई कोई साधन बल भजन मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म भ्रमत किसी का मिलता है अभाग्य से हरि भगत के दर्शन कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति दीन जन करुणा निधान दीन जन करुणा निधान भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशत प्रभु गुरु पतित पाव गुरुदेव 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 सुखी सिद्धि इतिहास सभी मिलिया स्पष्ट प्रमाण तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण सदा हरि नाम रटन सदा हरि नाम रटन एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम्हारे जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि कबे से चैतन्य हरिबेनो दया कबे से चैतन्य हरिबेनो दया कबे
মন্ডল মহিতে রাধে জয় জয় মাধব জয় জয় রাম রতি বর্ধন দেশে হরিমেশ কোটা বৃন্দাবতী দেশে রাধে বিশ্বভানু জ্যোতি নবশী দেশে ললিতা কাকে গুণ ললিত সাথে করুণা করুময়ী করুণা করিতে সদস্য সনাতন অমৃত চরিতে রাধে মাধব জয়তে বিশ্বভানু জ্যোতি নবশী দেশে ললিতা কাকে গুণ ললিত সাথে করুণা করুময়ী করুণা করিতে সদস্য সনাতন অমৃত চরিতে রাধে মাধব জয়তে রাধে মাধব জয়তে রাধে জয় 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 রাধে কৃষ্ণ দেব ভগবান বন্দে কৃষ্ণ দেব ভগবান বন্দে মানস মধুকরম অর্পণিল পঙ্কজ মকরস্যে কৃষ্ণ দেব ভগবান বন্দে যদপি সমাধি সুবেদিরতি পদ্ধতি ইদমি স্বামী সদদেবে অসতি মাধব নাথয় মম মিলমাতে পরমেশ্বর গুরুবর্ধন বিরাজে
वंदे गुरुपददंता भक्तवृंद समन्वितां श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसंयुक्तं संसार सिंधु तरणिर्दयां ज्योतिष्यात् संकीर्तनं रसरमते मनुष्य प्रेमामृत विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र सर्वे शरणं प्रयतु वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौरदय पुष्पवन्तौ चित्रसन्धौतं अनुदौ पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप सर्वकं भक्तावतारं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकं परहापिराभिरमां गिरिमधुतिलकं कुण्डलग्रन्थगर्णं पञ्चाक्षां कुङ्कुमण्डलं स्मितशुभगुमुखं स्वधारेण स्तवेनु क्षमां शान्तां दिभङ्गं रविकरवसनं भुजितां वैजयन्तां वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतां ब्रह्मगोपालवेशं गोविन्दानन्दने नित्य गोविन्दो प्रीतिवल्लभे गोविन्दो प्रेषदेवी लतिकेतं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुकृष्णसा दशामुनिकतद्गीतं पुनातिभुवनत्रयं मणीन्द्रबिन्दवन्दिते तिलकशोकहारिणि प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सुसंगते कदा करिष्यति कृपा कटाक्ष भाजनो हे देवी द्वैत भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे सापर करुणैक सिंधु हे नाथ रमण नयनाभिराम आपदानुभवितसि पदानुजिष्वन्मे अभदमनो जसदानन्दनो नन्दसुनो कमलनयन गोपीचन्द्र वृन्दावनकेन्द्रा प्रणत कृष्णाभितनेक स्वल्पे दैमामतिरुषैवैकताननमुद्यो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणभ्यो नमस्कृत्य धर्मं गच्छति वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बिन्दाय कृष्णदेवयाय सुवर्षसा विष्णुभक्ति प्रदेवी सत्यवत्तरे नमो नमः तुलसीकाननां यत्र यत्र पद्मवननिसा पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गङ्गासागरनिसा तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती सा सर्वाणि तीर्थानि वर्षन्ति तत्र यत्र अश्रुतोदार कथा मधुर मधुरमेतान् मङ्गलानां सकल निगमवल्ली सत्फलां सर्वां सकीदपि परिकितां श्रद्धायालयवा
দিগবর নর্মাত্রাং তারায়ে কৃষ্ণ নাম মুকাং করতি বাচালাং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তি গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম অনাদিতচরিং চিরাৎ করুণাবতীর্ণ কলো সমর্পয়িতি উন্নতোজ্জ্বল রসাং সভক্তি শ্রিয়াম হরিপুরট সুন্দর জাতি কদম্ব সন্দীপ্তিত সদা হৃদয় কুন্দরে শ্রীদুবাসচিনন্দন জয় সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এসাই প্রসাদ পরিচরণবন্ধন যাইতে বিঘ্ননাশ অবিষ্ট পূরণ বল বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয় শ্রী রাধা রানী কি সভা মহাবাহু গৌরহরি কি মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন কি সত্য সনাতন বৈদিক সত্য ধর্ম সনাতন ধর্ম কি ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন কি প্রেমানন্দে নন্দ দুলাল নন্দ নন্দ দুলাল ग्रंथे प्रारंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिने शरण्याय सर्व विघ्न विनाश एक भगवत बड़ भगवत शास्त्र और भगवत भक्त भक्ति रस पात्र दुई भगवत दराध्या भक्ति रस ताहा हृदय तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नां श्रीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपम् वन्दे पदपद्म परगा तुलसी सुवास सर्वं रगा आमियो मुरिमाय चरण सारं समन सकल भोग रुजु सर्वग्रे गुरुपाद पद्मे दंडवाद हरिकथा प्रश्न আজকে আমাদের কায়স্থ পাড়ায় আমাদের রাত্রির প্রথম প্রহরে খুব অমৃতক্ষণে আমরা যাকে নিমিত্ত করে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি সুভাষ বিশ্বাস তার
আমাদের আহ্বানে যেমন তার অমৃতময় জীবনের ঊর্ধ্বমুখী প্রাপ্তি প্রার্থনা আমাদেরও যেমন মঙ্গল হবে। হরিকথা শ্রবণের দ্বারা আমাদের হৃদয় জাগ্রত হবে সেই সুন্দর অভিনব নবজবধর কান্তি, যিনি অপূর্ব লীলার নিধি স্বরূপ নিখিল বিশ্বে আপন দুপ্রাস বিন্দিত করে কেলিকলা সম্ভবত সেই মহান শ্রীময় প্রতিভাবিত। আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি নভেম্বর মাসের 3 তারিখ এবং সোমবার 16ই কার্তিক। তো দামোদর মাসের কিন্তু 27 তারিখ, দামোদর মাস 30 তারিখ হবে আমাদের 28, 29, 30 তার মঙ্গল বুধ বৃহস্পতিবার, আর বিশ্ব পঞ্চমী চলছে। এই আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি কার্তিক মাসি শুক্লপক্ষে আজকে ত্রয়োদশী তিথি। এখন যে মুহূর্তে আমরা এখন উপস্থিত হয়েছি রেবতী নক্ষত্র চলছে। এই রেবতী নক্ষত্রের বজ্রযোগে দৈতিলকরণে আমাদের এই ঠিক সায়ংকালে বলা যেতে পারে, রাত্রির প্রথম প্রহরের একেবারে সেই সময় চলছে। সংসারে দুর্লভ এই মানুষের জন্ম, তাহাতে দুর্লভ কৃষ্ণ ভক্তি বড় ধর্ম, বড়ই দুর্লভ তাই ভক্তজন সঙ্গ, মানুষের এ দেহ তিলেকে হয় ভঙ্গ। গীতার শ্লোকটি নিয়েই শুরু করি। দেহিনস্মি যথা দেহ কৌমারামি যৌবনম জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্তর হচ্ছে। আজকে কত বছর? তো আমি আমরা সবাই প্রার্থনা করি আমাদের সুভাষ বিশ্বাস তার সদ্গতি ভব, তার সদ্গতি হোক। তদুপরি তার পরিবার বর্গ, তার আত্মীয় স্বজন এবং এখানে এসেছেন যারা আহত, অনাহত, রবাহত সব ভক্তবৃন্দ মন্ডলী, আমাদের বড় সৌভাগ্য যে তাকে নিমিত্ত করে আমরা হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ পেয়েছি। হরিকথা শ্রবণ করে শ্রবণাং কীর্তনাং বিষ্ণু স্মরণাং পদশবনাং অর্চনাং বন্দনাং দাস্যাং সখ্যাত্ম নিবেদনাং বলছে। ভজনের মধ্যে নববিধা ভক্তি, কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। শ্রবণ তার মধ্যে ভগবানের কথা শ্রবণ তো আমাদের সেই চাতক শ্রোতা তো নয়, আমরা সবাই হংস শ্রোতাও নয়, এমনকি আমরা সুখ শ্রোতাও নাই। সুখ পাখি সেই কান পেতে শুনেছিল, সুখ পাখি সুখ শ্রোতা বলা। চাতক শ্রোতা মানে চাতক শ্রোতারা যেমন মেঘের দিকে একেবারে তাকিয়ে থাকেন যে কবে সেই বৃষ্টি হবে, তারপর সেই জল পান করা হয়। আর হংস শ্রোতা তো একেবারে মূল অংশ গ্রহণ করে। তা আমাদের তো সর্বদাই সেই আমরা উত্তম শ্রোতা নাই, কিন্তু তবু ভগবানের কথা শ্রবণে আমার হৃদয় শীতল হয়ে যায়। ভগবানের কথা অমৃত এমনই যে কথা অমৃত তব কথা অমৃতং তপ্ত জীবন কবিহিতং কলমশাপহম শ্রবণ মঙ্গলাং শ্রীমদাততাং ভুবি গিনন্তি যে ভুরিদাজনা। হরিকথা শ্রবণ করবো আমরা, প্রায় আমরা শ্রবণ করে থাকি লীলা পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণের কথা, এবং সেই কৃষ্ণের কথায় পরীক্ষিতের সেই প্রায় সবাই সেই যেখানে পরীক্ষিত সর্বদংশনে তার দেহ ত্যাগ হয়েছিল হরিকথা শ্রবণ করতে করতে। আজ শ্রবণ করি আমরা হরিদাস ঠাকুরের নির্যানের কথা।
আমরা জানি কোন গৃহস্থিতিতে আমরা বিশ্বের মহাপ্রয়াণ সে কথাটা শ্রবণ করি। আমরা শ্রবণ করি শিবাস অঙ্গনে সেই শিবাসের পুত্রকে অন্দরমহলে রেখে হরিকীর্তনের কথা আমরা আজকে শ্রবণ করবো। বিশ্বের সেই মহাপ্রয়াণের কথা, তার আগে একটু রাম কথা বলি। তো আমরা রামের যেহেতু রাম কথা প্রায় শোনা হয় না, রাম কথার পরে আমরা বিশ্ব মহাপ্রয়াণের কথা শ্রবণ করব। তা আমরা প্রথমে আমরা রামের শ্রী চরণে প্রণাম করি। আর রাম তখনই আসে, রাম কীর্তন না করলে রাম হয় না। তো আমরা রামের কীর্তন করবো, রামের চরণে প্রণাম করবো। আমরা সবাই হাত জোড় করে রামের চরণে প্রণাম করি যে রামায় রামচন্দ্রায় রাম ভদ্রায় বেদসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায় পতে নমঃ। ওম কমলাঙ্গং বিশালাক্ষং ইন্দ্রনীলং সমপ্রভাম দক্ষিণাংশে দশরথাং পুত্রাভিক্ষুতৎপরং বিশ্বত লক্ষ্মণং দেবং সৎসত্র কনকপ্রভু পাশে ভরত শত্রুঘ্ন তালবন্ধ করাও অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামভদ্রায় কংসিনং বিতরসি চূড়ানিত্যমনিয়ং দশমুখমৌলি বলিং রমণীয়ং কেশবধৃত রাম প্রদীপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় রাম শ্রী রাম জয় জয় রাম 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 রাজা রাম পতিত পাবন জয় রাম শ্রী রাম জয় রাম মঙ্গল পরশন রাজা রাম মঙ্গল পরশন রাজা রাম শুভ শান্তি ধারক রাজা রাম দীন দয়াল প্রভু রাজা রাম প্রভু রাজা আশ্রিত বৎসল রাজা রাম দশরথ নন্দন রাজা রাম রাজা রাম সীতারাম রঘুপতি রাঘব রাজা রাম শ্রীরাম রাম রাম কহি রাম কহি রাম কহি রাম তনু পরিহরে রঘুবর বিরহ রাম শিরধাম। দশরথ যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন, মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র তখন বনে চলে গেছেন। আর সেই শোকে রাম রাম কহি রাম রাম কহি মানে বারবার রাম রাম উচ্চারণ করতে করতে আমাদের সেই দশরথ মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র যাকে অবলম্বনকে পিতা
পিতার এসেছিলেন যে দশরথ তিনি দেহ ত্যাগ করলেন। আর রঘুনাথের বিরহে দশরথ কি করলেন? তিনি স্বর্গারোহণ করলেন, স্বর্গে চলে গেলেন। আর কি হলো বলেন, জিয়ত রাম বিধু বজনী নিহারা, রাম বিরহ করে মরণ সভা রাম। রামচন্দ্রের সেই চন্দ্র বদন দেখতেন আমাদের দশরথ, সেই শোক বিকল সব, সেই সমস্ত সব রবহিরানি রূপ শিরু বলু তেজু বখানি, করহি বিলাপ অনেক প্রকারা, করহে ভূমিতল বারহি আবা। তুলসীদাস এরকম ভাষায় মানে বর্ণনা করেছেন, কি বলছেন আর কি করছেন। সেই তখন আমাদের ভরত মামার বাড়িতে ছিলেন। তো ভরত মামার বাড়িতে তাকে কে সংবাদ দিবে না, প্রথমে সেই সূর্য বংশের দ্বিপাদ বৈশিষ্ট্য মুনি তাকে সংবাদ দেওয়া হলো। তো বৈশিষ্ট্য মুনি প্রথমে এসে ভরতকে খবর দিতে বললেন যে ভরত মামার বাড়ি। সেখান থেকেই যখন সংবাদ পেলেন তখন তিনি অনেক লক্ষণ দেখলেন, যে লক্ষণগুলো এমনই যেন তার আপন মন চলে গেছেন, এইরকম তার মন ডুবে যেমন তেমন ভাবে তার সেরকম আসতে লাগলো। শোকান্বিত হয়ে যিনি আসছেন, ভাবান্বিত হয়ে আসছেন, এবং একেবারে এমন ভাবে তিনি অযোধ্যার দিকে আসছেন। এসে দেখেন সত্যি সত্যিই বৃক্ষ লতা সমস্ত সব নিস্তব্ধ, শোকাহত। সেই রাম বিরহে কি করলেন, হাট বাজার পথঘাট দিকে তাকানো যাচ্ছে না। দশরথ মানে আমাদের সেই মর্যাদা কৃষ্ণ ভগবান রামচন্দ্রের পিতা, তিনি দেহত্যাগ করেছেন, তাকানো যাচ্ছে না। আর রাম নির্দেশী হৃদয় থেকে পিতাটা আমাকে জন্ম দিয়েছেন কেন না, ওদিকে কৌশল্যা ময়লা কাপড় পরে আছে, আর কইকেয়ী বরণ ডালা নিয়ে তিনি ভরতকে আহ্বান করছেন যে তুমি রাজা হবে। যে নহি সৎসঙ্গ অনুরাগে পরমারথ পদ বিমুখ অভাগে, যেন ভজই হরি নরতনু। কি বলছেন, নহরি হরস সুজসু সহাই, সৎসঙ্গে যার প্রেম নেই সেই অবদা পরমাত্ম বিমুখ। বুঝিসুতু পন্থ বামপথ চলহি, বাঞ্ছন বিরতি ভেষজ চলহি। কি বলছেন, এই সমস্ত ধর্মপাল পরিত্যাগ করে যারা নিজের মতো করে সুখ খুঁজতে চায়, আমার মা তেমনই, তিনি মিথ্যার হয়ে গেলেন, মানে কথা বলতে পারছেন না, শোকে একেবারে পাথর হয়ে গেলেন। শোকে পাথর হয়ে গেলে তখন চিন্তা করছে সবাই যে শোকে যারা পাথর হয়ে যায় তারা তো বেশি শোকানিয়ে, তো একে কাঁদাতে হবে। কিভাবে কাঁদাবেন? তা গুরুপাদ পদ্ম বৈশিষ্ট্য মুনি এসেছেন। গুরুপাদ পদ্ম বৈশিষ্ট্য মুনি তিনি প্রবোধ দিচ্ছেন, তাত হৃদয় ধীরজু ধর্ম করহু অবসারাজ। বৈশিষ্ট্যদেব বলছেন, বিভৎস মনের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করো। এবং আজ যে আমাদের নৈনাং চিন্তন্তি শাস্ত্রাণি নৈনাং দেবতি পাবকা নসৈনাং কিলকাং কাপনা সরস্বতী মারুতা, কদেও ভৌতি কনক মহা কথা প্রকৃতি পরা, কর্ষকে পুত্র দাম হয়ে বই কারণ। তাই আত্মা তাই দেহ, there is no death, how can there be death?
The soul is never dies. Body is never really alive. ব্যাসগান সিঙ্গার আমি বললেন এরকম বলছে মৃত্যু বলে কিছু নেই, শুধু খাসা পার পার। There is no death. How can there be death? মৃত্যু কিভাবে হতে পারে? The soul is never dies. আত্মা কখনো মৃত্যু হয় না, শুধু ট্রান্সফার হয়, বারবার জন্ম হয়, বারবার মৃত্যু হয়। আমাদের সনাতন ধর্মে জাতিস্বর বলে এক কথায় প্রকাশে আছে না, যারা পূর্বে জন্মে কথা মনে রাখে তাদের জাতিস্বর বলে। তো এরকম ভাবে আমরা দেখেছি সেই চঞ্চল কুমারী এক মেয়ে মায়ের সঙ্গে ভগবত কথা শ্রবণ করতে গেছে। তো ভগবত কথা শ্রবণ করার পর ফিরছে, মাকে বলছে, মা ভগবানের কথা আমি তো শ্রবণ করলাম, এই অমৃতময় সেই কথা আমি তো শ্রবণ করে মনে হয় এই সংসারটা আসলে বিদেশ। এই সংসারে বারবার জন্ম নিতে হয়, বারবার রোগ শোক জরা ব্যাধি এইসব আসে। মা কত অমৃতময় কথা শ্রবণ করেছি, তা তোমার কি মনে আছে? মা বলছে, না না, আমার এসব কথা মনে নেই। আমাদের সংসারে অনেক কাজ করতে হয়, যখন শ্রবণ করলাম ততটুকু সময় মনে আছে। বলছে, মা আমার সেই জন্মের কথা মনে আছে, আর তোমার এই সময়ের কথা মনে নেই, এই মাত্র ভগবানের কথা শ্রবণ করে আসলাম। বলছে, না আমার সব মনে থাকে না। বলছে, 2 জন্মের কথা কি মনে আছে তোমার? বলছে, আমি 2 জন্ম আগে আমি স্কুলের মাস্টার ছিলাম। তো তখন আমার অসুখে হরতি নিমেষাৎ কালো সর্বা, কাল আমার সেই আয়ু নিয়েছে, অকালে দেহ ত্যাগ গেল। তারপর আমি না গরু জন্ম নিয়েছিলাম, তারপর এবার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। তাহলে দেখুন, একটা পুরুষ সে মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করলো, তার আগে আবার গরু হলো। অনেকে বলে কি যে গরু থেকে এই মানুষ থেকে আবার পশুতে যায় না, মানুষ থেকে পশুতে যায়। ভরত মহারাজ হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। আবার আমরা দেখেছি অভিশপ্ত জীবনে এমনও আছে, নহুষ রাজা অজগর সাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। আমরা দেখেছি গন্ধর্ব, সে যৌবনের আদিসূর্যে এক মুনি ঋষি পা ধরে টেনেছিল, সাঁতার জলে সাঁতার কাটছিল, সেখানে মুনি স্নান করছিলেন। মুনি ঋষি বললেন, তুমি এমন ভাবে টানলে তুমি কুমির হয়ে যাও। কুমির ইন্দ্রদুম্ন রাজা, তিনি অগস্ত্য মুনি গেছেন, তো অগস্ত্য মুনিকে কোনো দিচ্ছেন না, যে অতিথি হয়ে এসেছেন না, নিজে ঘন্টা নাড়িয়ে যাচ্ছেন, পূজা করে যাচ্ছেন। তখন অগস্ত্য মুনি বললেন, বাবা আমি এসেছি, তুমি আমাকে যেমন হাতি গ্রামের ভিতরে গেলে কুকুর ডাকে, কিন্তু হাতি কিছু মনে করে না, তুমি তেমন মনে করছো যে তোমার আমি দাঁড়াতে এসেছি, তুমি মনে করছো এরকম, তুমি হাতি হয়ে যাও। হাতি হয়ে গেলে আমরা দেখেছি এইরকম ভাবে মনে না করো জং জং ভাবি স্মরণ ভাবম তেজন্তে কলেবরাম তম্পৈতিকন্তে সদতর ভব ভবিতা। রুইদাস তিনি রামানন্দ নামে এক গ্রুপাত পদ্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন আগের জন্মে। তো উনি অর্থ সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, তার জন্য গুরুদেব বললেন, তোমার ঋষি ঘরে মুসি ঘরে জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তুই মুসি ঘরে জন্ম। উনি ঘুমের মধ্যে উনি দেহত্যাগ করলেন। দেহত্যাগ করার পর তিনি সত্যি সত্যি মুসি হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, কিন্তু পূর্বের স্মৃতি তার ছিল। তিনি বলছেন যে আমার গুরুদেব আছেন, আমার গুরুদেবের কাছে নিয়ে চলো, আগের জন্মের পূর্বের জন্মের কথা মনে আছে।
তেমনি ভাবে এই চঞ্চল কুমারী বললেও পানিপথে ওই রাস্তায় সেই স্কুলটি আছে যে স্কুলে আমি শিক্ষকতা করতাম। একদিন সত্যি সত্যি একটা ট্যাক্সি করে নিয়ে বললেন কিরকম বলছে দেখে আসি। পানিপথে যেয়ে বলছেন বাবাকে দিকে বলছেন বাবা বাবা ওই যে ওই স্কুলে আমি শিক্ষকতা করতাম। সেখানে দেখলেন একটা পলুটো বাড়ি, পুরাতন দালান। তো ওখানকার অনেক বৃদ্ধ বয়স, তার মধ্যে 80 বছর বয়সের একটা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন এখানে কোনো মাস্টারি কেউ করতেন? হ্যাঁ হ্যাঁ করতেন, তিনি পেটের রোগে মারা গেছিলেন। তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল, কি প্রমাণ হয়ে গেল? যে না, জন্ম জন্মান্তরে শুধু কি হচ্ছে কর্মফলে। কবু রাজা কবু প্রজা কবু বিপ্র শূদ্র, কবু সুখে কবু দুঃখে কবু কীটা ক্ষুদ্র, কবু দেব কবু দত্ত কবু দাস, কবু স্বর্গে কবু মর্তে নরকে বা কবু। কর্মফলে আমাদের দেহত্যাগ হচ্ছে, কর্মফলে খাসা পেয়ে যাচ্ছে। কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ, ভক্তিগন্ধ নাই যাতে যাই ভবরূপ। বলছে এই দেহটাই কি পাওয়া যায় না? এই দেহটা দেখতেন আপনার সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, এই দেহটা পাওয়া যায় কি পাওয়া যায়? বলছেন দেব দেহ। বলছেন আর বলে দেব দেহ আর কি দেহর নাম আছে? না, আমরা যে দেহটা ধারণ করেছি এর নাম হলো স্থূল দেহ। আমি যখন দেহ ত্যাগ করবো আমার আত্মা একটা সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে এই স্থূল দেহ থেকে চলে যাবে। একটা কারণ দেহ আছে, এই সূক্ষ্ম দেহে আমার স্বভাব, আমার অভিমুখ, আমার কর্ম সমস্ত সার রূপে সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান করে। আবার জন্মের সময় আবার এই স্থূল দেহে যখন প্রবিষ্ট হয় তখন ওই স্বভাব নিয়ে আবার জন্ম হয়। যাবৎ জননাম তাবৎ মরণাম তাবৎ জননী জঠরে শয়নাম ইতি সংসারে স্থিততর দর্শন। এইভাবে আমাদের বারবার জন্ম হয়। পুণ্যের ফলে উচ্চ স্তরে হয় অথবা নিচ স্তরেও হয়, কিন্তু সর্বভূত হতে পারে না। জীবের সর্বভয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, ব্যাক টু গড, ফিরে যাওয়া হয় না। আমার হৃদয় স্বামীর কাছে এই বার্তা আমার গৌরী দিতে এসেছেন। সনাতন ধর্মের সার কথা কি? সনাতন ধর্মের সার কথা হলো ব্যাক টু গড, ফিরে যেতে হবে। As we live through thousands of dreams in your present life, আমি যেখানে এখন প্রেজেন্ট, এখন বর্তমানে আছি, অনেক অনেক কর্মের অভিমুখ হয়ে আমি এই দেহ আমার লাভ হয়েছে। আপনি পাপ বীজ রোপণ করুন, পুণ্য বীজ রোপণ করুন, ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে। সে অনুযায়ী আমি একটা খাঁচা একটা দেহ পেয়েছি, কিন্তু সব থেকে মানব খাঁচা, মানব দেহ পাওয়াটাই হলো সুদুর্লভ। লব্ধা সুদুর্লভ বিদাম বহু সম্মানতে মনুষ্যামাত্মদামানিত্য মহাবিয়োগীয়। লব্ধা মানে আমি লাভ করেছি অনেক অনেক। তুন্নাং যততম পদগম মৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সা বিষয়াকুল সর্বতোষা। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি, জ্ঞানী ব্যক্তি এই দেহটা কাজে লাগাবেন। কিভাবে কাজে লাগাবেন? নৌকাকে যেমন কাজে লাগিয়ে নদী পার হওয়া যায়, তেমনি ভাবে এই দেহটা কাজে লাগিয়ে নদী পার হওয়া যায়। বারবার আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। আমাদের সেই স্বর্গের অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতি দেন গুরুদেব। সেই স্বর্গের অনুভূতি হইলে সেই অনুযায়ী আমরা হাঁটতে থাকি, মানে সাধন ভজন করতে থাকি। আমাদের এই কার্তিক ব্রত মাস, এই কার্তিক ব্রত মাসে আমাদের এমন একটা সুযোগ, অল্প সাধনে বেশি ফল। এই কার্তিক ব্রত মাস করে আমাদের দৈব অভিমুখী শুধু নয়,
উদ্ধবমুখী শুধু নয়, স্বরূপের অনুভূতি হয়। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। অনার্পিত চরিণ করুণার অবদান ব্রজবলগণের আনুগত্যময়ী সিংহা রসগর্ভা রাধা কঙ্কজ্জবা মঞ্জরি ভাব সাধনা। অর্থাৎ আমাদের এই যে আমরা জন্ম নিয়েছি, as we live through thousands of dreams in our present life, only on many thousands of such days, মানে এইভাবে আমাদের বারবার জন্ম, বারবার এরকম ভাবনা, বারবার সংসারে এসে রোগ শোক জরা ব্যাধি মৃত্যু, এরকম হতে হতে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পাই ভক্তিলতা বীজ। কোন ভাগ্যের ফলে যদি এমন শুকিয়ে যায় যে আমার হৃদয় স্বামী, আমার হৃদয় দেবতা, এই জগতের সর্বের কারণের কারণাম ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণের কারণাম, সেই অভিমুখী হওয়া যায়। আমার হৃদয় দেবতাকে কতদিন ফেলে আছে, বারবার ফেলে এইভাবে বারবার জন্মগ্রহণ করে যাচ্ছে। সেই হৃদয় দেবতার কথা অমৃত, কৃষ্ণ তো কথায় রয়েছে, ভগবানের কথা অমৃতের মধ্যে কৃষ্ণ ভক্ত ডুবে থাকেন। নকামাই তদপি কচ্ছি কৃষ্ণ চরণাম আসবা মহত্তব অন্তরিদয়া নিকর্ষিত বিধস্য কর্ণা অজিত বিষমে ভরা। যাহাতে তোমার পদসেবা সুখ নাই, সেই বর আমি না কবু নাই চাই। বলছেন ভগবানের ভক্ত তাই এই জগতে কোন ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে না। নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ, নাহি মাগি না করি প্রার্থনা কোন বিভূতি লাগি। ভক্তের হৃদয় হইতে তব গুণগান শুনিতে অযত কর্ণ কর বিধান। সব থেকে বড় লাভ আমাদের তাপ তো সাধু সঙ্গ করা, আধ্যাত্মিক আদি দৈবিক আদি ভৌতিক এই যে সাধু সতত তোমার সেই ভক্তি পরায়ণ আমার আশায় যত সাধু মহাজন, তাদের সঙ্গ যেন হয় নিরন্তর। এই অনন্তে কৃপা করিতে হয় এবার, তাহলে তোমার কোন কথা অমৃত বাণী মত তুচ্ছ করি দুরান্ত মানে ভীষণ দুস্তর এই ভব পারাবার অনাশে সাথিয়ে হয়ে যাও।